नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। तेलंगणा मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू। बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची संधी। प्रजावणीमध्ये आलेले अर्जदार त्यांच्या समस्यांबद्दल अधिकाऱ्यांकडे अपील। SP म्हणतात की तुम्ही सायबर गुन्ह्याचा बळी असाल तर तुम्ही ताबडतोब 1930 मध्ये तक्रार दाखल करावी। पीडितांना लवकरच न्याय मिळेल असे आश्वासन। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। DCB अध्यक्ष म्हणतात की विरोधी पक्ष काहीही करू शकत नसल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका करत आहे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये अड्डीभोजा रेड्डी यांनी सरकारवरील टीकेचे खंडन केले। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणा मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू आहे। मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे। तर या बैठकीमध्ये शेतकरी हमी निधी जारी करणे आणि खरीप हंगाम सुरू होताच प्रति एकर 6000 रुपये जमा करणे यावर चर्चाही होत आहे। तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबतही चर्चा होण्याची शक्यता असल्याची माहिती आहे। मंत्र्यांनी या मुद्द्यावर आधीच संकेत दिले असे आणि सीताक्का आणि पोंगुलेटी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी तयार राहावे, तर या मुद्द्याला प्राधान्य मिळालेले आहे। पंतप्रधान मोदींना सायप्रसमध्ये एक दुर्मिळ सन्मान मिळालेला आहे। तर या सायप्रसांच्या या भेटीचा एक भाग म्हणून पंतप्रधान मोदींना देशाच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ग्रँड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मारिक्रोस 3 मिळालेला आहे। तर सायप्रसचे अध्यक्ष निकोस क्रिटोसिल्स यांनी पंतप्रधान मोदींना हा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान केलेला आहे। पंतप्रधान मोदी म्हणाले की हा सन्मान दोन्ही देशांमधील मजबूत सांस्कृतिक संबंध, बंधुता आणि जागतिक कुटुंब असण्याच्या भावनेचा पुरावा आहे। त्यांनी यावेळी सायप्रसच्या सरकार आणि लोकांचे मनापासून आधार मिळाले। भारत आणि सायप्रसमधील दीर्घकालीन मैत्रीला आपण हा पुरस्कार समर्पित करत असल्याची घोषणा मोदींनी केली। भारत आणि सायप्रसमधील या सक्रिय भागीदार भविष्यात नवीन उंची गाठेल असा विश्वास हा मोदींनी व्यक्त केला। आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात दर सोमवारी आयोजित केलेल्या प्रजावाणी कार्यक्रमाला विशेष प्रतिसाद मिळाला। जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी आणि इतर जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये अर्जदारांकडून त्यांच्या समस्यावरील अर्ज स्वीकारले। जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाशी संबंधित विविध समस्यांवरील अर्ज तातडीने सोडवण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले। त्यांनी सुचवले की तातडीने सोडवता येतील तिथेच सोडवावे। तर मुख्यमंत्र्यांनी प्रजावाणीमध्ये प्रलंबित अर्ज केलेले पुढील आठवड्यापर्यंत सोडवण्याचे आदेश दिले। तर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की आज विविध समस्यांवरील एकूण 104 अर्ज प्रजावाणीला प्राप्त झाले आहे।
डीसीसीबीचे अध्यक्ष अड्डीभोजा रेड्डी म्हणाले की गरिबांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार कठोर परिश्रम करत आहे। सोमवारी शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी भाग घेतला आणि माजी मंत्री जोगू रामण्णा यांनी केलेल्या या टिप्पण्यांचा निषेध केला। सत्तेत आल्यापासून 18 महिन्यात लोकांना या देण्यासाठी ते सर्व प्रकारे राज्य करत आहे असे म्हणाले। तर गेल्या 10 वर्षांमध्ये बीआरएसने केलेल्या कामांबद्दल काँग्रेस सरकारवर टीका होत आहे असेही ते म्हणाले। लाखो कोटींचे कर्ज सोडून विकास झालेला नाही असेही सांगितले। गरिबांना दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काँग्रेस सरकार विशेष प्रयत्न करत असल्याचेही म्हणाले। तर गावांमध्ये इंदिरा घरे बांधण्याबरोबरच महिलांना मोफत बसेस आणि 200 युनिट वीज मोफत दिली जात आहे। तर दुसरीकडे जर केंद्राने गॅसच्या किमती वाढवून गरिबांना फसवले असते तर सरकार फक्त 500 रुपयामध्ये गॅस देईल। 21,000 कोटीचे कर्ज माफ केल्यानंतरही जे इतर कोणी केलेले नाही ते अजूनही टीका करत आहे असे ते म्हणाले। शेतकऱ्यांच्या आश्वासनासोबतच ज्वारी खरेदीसाठी लवकरच निधी जाहीर केला जाईल असेही सांगण्यात आले। రాష్ట్ర నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉంటే 10 సంవత్సరాల అభివృద్ధిని ఎక్కడేసిన గొంగడిని అక్కడి నుంచి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి కేవలం 18 మాసాలు అవుతుంది। నిన్న మాట్లాడుతూ ఉంటే మతి స్థిమితం లేక మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అన్నట్టు మాట్లాడినారు। చూస్తూ ఉంటే మీ ఆయంలో మీరు ఇచ్చిన హామీలు దళిత ఏకంగా ఒక దళితున్నే ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నారు। రాష్ట్రానికి తెలంగాణ వస్తే చేసిన రాని ఒకసారి అడుగుతా ఉన్నాం। కేజీ టు పీజీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ప్రతి ఊర్లే గ్రామాలు ఇస్తాం। ఒక్క గ్రామంలో డబుల్ బెడ్రూమ్లు కాలే। ఇంటింటికి ఉద్యోగం తెలంగాణ వస్తే కాళేశ్వరం ద్వారా మొత్తం తెలంగాణకి నీళ్ళు ఇస్తామన్నారు। ఒక బొట్టు నీళ్లు లేదు। ఇక్కడ పెనుగంగా బ్యారేజ్ కట్టి 60,000 ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తామని చెప్పిండ్రు। ఒక బొట్టు నీళ్ళు 10 సంవత్సరాలలో ఇచ్చింది। ఇవన్నీ ఆనాడు నిరుద్యోగం ఉన్న డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళకు పీజీ చేసిన వాళ్ళకు అందరికి కూడా 3,000 నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తామన్నారు। వీడియోస్ పెన్షన్ ఇయ్యలే। మీరు చెప్పిన హామీలు బారాన హామీలు చేయక 10 సంవత్సరాల్లో మీరు ప్రజలు మిమ్మల్ని భూమి కొట్టడం జరిగింది। ఈ రోజు యొక్క ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, సోనియమ్మ నాయకత్వంలో, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ఈ రోజు చూస్తూ ఉంటే ఇంద్రమ్మ ఇండ్లు ప్రతి గ్రామంలో ఈ రోజు మేము మార్కెట్ ఇవ్వడం జరిగింది। మహిళలకు ఫ్రీ బస్, అదే విధంగా వంట గ్యాస్ ఆనాడు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆ గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వం 1250కి ఇస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేవలం 500కే గ్యాస్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది। అదే విధంగా నిరుపేదలకు 200 యూనిట్లు కరెంటు మాఫీ చేయడం జరిగింది, ఫ్రీ కరెంటు। అదే విధంగా రుణమాఫీ 21,000 కోట్లు ఏ 28 రాష్ట్రాల్లో ఏ ప్రభుత్వం చేయండి, ఈ ప్రభుత్వం 20,000 కోట్లు 21,000 కోట్లు మాఫీ చేయడం జరిగింది। అదే విధంగా ఈ రోజు చూస్తూ ఉంటే 60,000 మందికి కేవలం 6 నెలల్లో ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది। 1,75,000 మందికి ప్రైవేట్లో ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాదాపు రైతు భరోసా కానీ, రుణమాఫీ కానీ, రైతులకు ప్రతి ధాన్యం కొనుగోలు చేసి డబ్బులు కూడా వేయడం జరిగింది। కానీ మొన్న చూస్తూ ఉంటే ఈ వారం రోజుల నుంచి మండలాల్లో ధర్నాలు, అంటే 10 సంవత్సరాల్లో ఏం చేయలే తెలంగాణ ప్రజలకు। మీరు ఒప్పుకున్న వాగ్దానాలు నేను చెప్పినవి 10-12 వాగ్దానాలు మీరు చేయలే। కానీ ఈరోజు మా ప్రభుత్వం 8 లక్షల కోట్ల అప్పున్నా, మీరు చేసిన అప్పున్నా, ఈ 4 కోట్ల ప్రజల మీద మీరు అప్పు మోపిపోయినా, ప్రభుత్వం మీద మోపిపోయినా, మా రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు, మా క్యాబినెట్ మంత్రులు, మా యొక్క ప్రభుత్వం అన్నీ కూడా సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏవి కూడా ఆగుతలేవని చెప్పి సందర్భం మనం వేస్తా ఉన్నా। ఈ రోజు రైతులతో, అన్నదాతలతో నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, ఒక్కపారి ప్రజలు రైతులు ఒక్కపారి గమనించే అవసరం ఉంది। అయినా కానీ ఈరోజు మొన్నటిదాకా రైతు భరోసా 4 ఎకరాల దాకా తీసుకుపోవడం జరిగింది, ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ రోజు నుంచే మొదలైతా ఉంది। ఈ నెల 25-26 తారీఖు వరకు రైతు భరోసా, రైతుకు అన్నదాతకు ఎన్ని ఎకరాలు ఉంటే అన్ని ఎకరాలకు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। మొన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారికి గెలవడం జరిగింది, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారికి గెలవడం జరిగింది। గురువారం నుంచి జొన్నల డబ్బులు కూడా కొట్టడం జరుగుతూ ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా రైతులకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। ఈ రోజు ఎన్నికలు వస్తా ఉన్నాయని ఇటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఎన్నికలు వస్తా ఉన్నాయని ఇటు బీజేపీ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। అక్కడ ప్రభుత్వంలో పోయి కాల్లో ఏళ్ళో మొక్కి బీజేపీ శాసనసభ్యులు డబ్బులు తెచ్చుకుంటున్న ప్రభుత్వంతో ఇటుకు వచ్చి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు కూడా అక్కడికి పోయి కాల్లో ఏళ్ళో మొక్కి వచ్చి ఇంత డబ్బులు తెచ్చుకొని ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని మీద విమర్శిస్తూ ఉన్నారు। మీ యొక్క గుండె మీద చేతి పెట్టుకొని ఈ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నదని చెప్పి ఇటువంటి విమర్శలు చేస్తే మేము ఇంత మీ మీద పడితే బిడ్డ మీరు గ్రామాలలో ఉండే పరిస్థితి ఉండదని చెప్పి, జిల్లా హెడ్‌క్వార్టర్లో ఉండే పరిస్థితి ఉండదని చెప్పి మీరు చేసిన పనులు ఇప్పుడు 8 లక్షల కోట్లతోని ఈ ప్రభుత్వం భారం మోసి మీ మీద 4 కోట్ల ప్రజలకు కూడా భారం పడి ఎన్నో అవస్థలు ఈ ప్రభుత్వం ఉంది। అయినా కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు 3-4 మాసాల్లో ఇంకా మిగతా కార్యక్రమాలు ఏవైతే వాగ్దానం చేసినామో
ఆ వాగ్దానాన్ని కూడా పూర్తిగా చేస్తామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. తప్పకుండా దమ్మున్న ధైర్యం ఉన్న ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ బిడ్డ కాబట్టి ఆయనకు దమ్ముంది, చేసే దమ్ముంది. ప్రభుత్వంలో మంత్రివర్గం కూడా అంత అనుభవిస్తున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రాంతానికి మీరు ఆనాడు 10 సంవత్సరాలు అన్యాయం చేసింది, కానీ ఈ యొక్క రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో తప్పకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు కానీ రైతులకు विज्ञप्ती చేస్తా ఉన్నాను. जिल्हा एसपी अखिल महाजन यांनी सायबर गुन्हा घडल्यानंतर लगेचच राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईन 1930 किंवा जवळच्या पोलीस स्टेशनवर तक्रार दाखल करावी असे सुचवले. सायबर गुन्हेगारांनी फसवलेल्या आणि जिल्हा पोलीस यंत्रणेच्या मदतीने त्यांचे पैसे परत मिळालेल्या पीडितांनी सोमवारी एसपींना शाल देऊन सन्मानित केले. त्यांचे आभारही मानले. सायबर गुन्ह्यामुळे फसवलेल्या पीडितांना जलद न्याय मिळाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. एसपी म्हणाले की जर सायबर गुन्ह्यातील पीडितांनी त्वरित 1930 वर संपर्क साधला तर पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्यात जिल्हा पोलीस प्रशासनाने सुमारे 10 प्रकरणे न्यायालयातर्फे सर्व पीडितांना 1 लाख रुपये परत केले आहे. पीडितांनी त्यांना भरपाई कशी मिळाली याची प्रक्रिया स्पष्ट केली. ठीक है, थैंक यू. ఫిబ్రవరి 12 తారీఖు 2024 నాడు నా డబ్బులు నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎక్స్పైర్డ్ అవుతాయని చెప్పి మెసేజ్ వచ్చింది. ఆ మెసేజ్ ఓపెన్ చేయగానే నా డబ్బులు పోయినాయి. ఆ డబ్బులు అప్పుడే మా పిల్లలు నా సైబర్ క్రైమ్కు 1930కు ఫోన్ చేసిండ్రు, లాక్ చేసిండ్రు. 1930 లాక్ చేసిండ్రు. మరి తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ అయినా మరి సైబర్ క్రైమ్కి వచ్చిన కోర్టు ద్వారా వచ్చినాయి. మరి అమౌంట్ కూడా నాకు తిరిగి వచ్చినాయి. మరి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు కానీ ఎస్పీ సాబ్ కానీ ధన్యవాదాలు. 2024 మే 17 నాడు సైబర్ క్రైమ్ ద్వారా 2,15,000 రూపాయలు మోసపోవడం జరిగింది. మరి ఇమ్మీడియట్లీ జైనత్ పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ ఇచ్చి సైబర్ క్రైమ్కు ఫోన్ చేసిన వెంటనే 10 నిమిషాలలో కేసు కూడా మరి బుక్ చేసి కొంతవరకు అమౌంట్ని హోల్డ్ చేయగలిగిండు. 2,15,000 రూపాయల నుంచి 1,29,756 రూపాయలు మరి రికవరీ కూడా మరి మన పోలీస్ వాళ్ళు సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళు మాకు రిటర్న్ చేయించడం జరిగింది. మరి చాలామంది ఈరోజు మోసపూరితమైనటువంటి ఫోన్లు చేసి అనేక మంది అకౌంట్లోకి వెళ్ళి డబ్బులు హైక్ చేయడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలా. వెంటనే మన సైబర్ క్రైమ్ 1930 కానీ దగ్గరున్న పోలీస్ స్టేషన్లకు కానీ మరి సంప్రదించి మరి డబ్బులు మరి పోగొట్టుకోకుండా చూసుకోవాలని చెప్పి నేను ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నాడు నాకు వాట్సాప్ లింక్ వచ్చింది. లింక్ ద్వారా ప్రెస్ చేస్తే కొన్ని డబ్బులు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయమని చెప్తే దగ్గర 1,70,000 రూపాయలు పోయినాయి. తక్షణమే నేను 1930 కాల్ చేసి కంప్లైంట్ ఇస్తే కొన్ని డబ్బులు హోల్డ్లో పెట్టారు. అవి నాకు కొంతవరకు వచ్చినాయి. దీనికి సహాయపడిన వాళ్ళందరికీ సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళకు एसपी सार కానీ मिगता वाल्यांदरिकी ना యొక్క ధన్యవాదాలు. कामरेड आत्राम भगवानराव हे गरिबांच्या हक्कासाठी अथक परिश्रम करणारे कार्यकर्ते होते असे सीपीएम पक्षाचे कार्यकारी सदस्य लंका राघव म्हणाले. सोमवारी शहरातील सुंदरया भवन येथे त्यांची 5वी वर्धंती साजरी करण्यात आली. तर भगवानराव यांच्या फोटोला पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. सीपीएम आदिलाबाद जिल्हा समिती सदस्य आत्राम भगवंतराव यांचे 16 जून 2020 रोजी उटनूर मंडळातील कामायपेठ गावामध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने लहानपणीच निधन झाले. त्यांनी आठवलेले त्यांचा जन्म एका आदिवासी कुटुंबात झाला होता आणि त्यांनी त्यांच्या हक्कासाठी काम केले. त्यांनी सीपीएम पक्षाच्या सर्वपणाचे आणि कार्यांचे कौतुकही केले. त्यांनी सांगितले की अनेक आदिवासी गावांमध्ये प्रवास केला आणि पाण्याच्या समस्या, रस्त्याच्या समस्या, जमिनीच्या मालकी हक्क आणि इतर समस्यांविरुद्ध त्यांनी लढा दिला. त्यांनी पक्षांच्या सर्व स्तरातील लोकांना त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन केले. కామ్రేడ్ ఆత్రం భగవంతరావు గారు 5వ వర్ధంతి ఈరోజు సిపిఎం పార్టీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ నాయకత్వంలో నిర్వహించుకుంటున్నాం. కామ్రేడ్ ఆత్రం భగవంతరావు గారు
ఆదివాసులలో సినిమా తీశాడు. ముఖ్యంగా కులం పీటీజీ కుటుంబంలో పేద కుటుంబంలో పుట్టి మొత్తం తన జీవితాన్ని మన కార్మికులకు కష్టజీవులకు సిపిఎం పార్టీకి అర్పించినటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి. చిన్న వయసులోనే గుండె హార్ట్ అటాక్ వచ్చి మరణించడం బాధాకరం. ఈ రకంగా సిపిఎం పార్టీకి ఊట్నూరు ప్రాంతంలో తీరని నష్టం జరిగింది. ఆయన రోజు గ్రామాన ముఖ్యంగా ఆదివాసులలో కులం గ్రామాలు తిరిగేవాడు, వాళ్ళ సమస్యల మీద పనిచేసేవాడు. ప్రతి సోమవారం గ్రీవెన్స్ రోజు చలో ఐటీడీఏ పోయినట్టు అట్లా వందలాది మంది ఆదివాసులను తీసుకెళ్ళి జిల్లా కలెక్టర్ మన ఐటీడీఏ పిఓ గారి ద్వారా సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేశాడు. అనేక గ్రామాలలో మంచినీళ్ళ సమస్య కానీ, రోడ్ల సమస్య కానీ, ఓడు భూముల పట్టాలు కానీ, ఇట్లా ఆదివాసులకు పేదలకు ఏదైతే సమస్యలు వాటి కోసం నిరంతరం పనిచేసిన మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి కామ్రేడ్ ఆత్రం భగవంతరావు గారికి మన సంతాప సూచనగా ఈరోజు మన వర్ధంతి సభను అనేటువంటి నిర్వహించుకుంటున్నాం. రాబోయే కాలంలో కూడా ఎప్పుడు వారి ఆశయ సాధన కోసం సిపిఎం పార్టీ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త వారి आशय साधन కోసం పూనుకుంటారని చెప్పి आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब कुटुंबातून झालेला आहे आणि ते स्वयंप्रकाशातून वर आलेले आहे. गरिबांचे पोट भरण्यासाठी त्यांनी मनाने 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम सुरू केला आणि तो आज अभ्यासपणे सुरू आहे. तर आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली. त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. प्रजासेवा भवन येथे अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం
పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్నా, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్నా. అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు, నేనున్నానంటూ ధైర్యంగా వెంటే అడుగేస్తావు. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత. కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత, సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత. కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత. అదరని బెదరని రక్తమది నడవదురాట, నీతి న్యాయం నిండు గుణము కదరా తన పాట. అదలని బిదలని రక్తమది నడవదురాట, నీతి न्यायम निंडू गुणमू कदरा तन बाट. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की वीज पडू नये म्हणून खबरदारी घेतली पाहिजे. सोमवारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये वीज पडू नये म्हणून घ्यायच्या खबरदारीबद्दल लघुपट सीडचे प्रकाशन करण्यात आले. ते म्हणाले की जिल्ह्यात वीज कोसळून अनेक लोकांचा मृत्यू झाला. त्या घटनेवर पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार DPROच्या मार्गदर्शनाखाली सांस्कृतिक कलाकारांनी हा लघुपट बनवलेला आहे. तर त्यांनी जिल्ह्यातील लोकांना वीज कोसळताना काळजी घेण्याचा आणि त्यांचा जीव वाचवण्याचा सल्ला दिला. जिल्ह्यात भूभारती गावातील महसूल बैठका सुरू आहे. नवीन भूभारती कार्यालयाचा या कायद्याचा भाग म्हणून तलामडगू मंडळ केंद्रातील देवापूर गावामध्ये महसूल बैठक आयोजित करण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की पूर्वी ज्या जमिनीचा समस्या सोडवता आल्या नव्हत्या त्या नवीन कायद्याद्वारे ही सोडवता येतील. तहसीलदार राजमोहन यांनी शेतकऱ्यांना महसूल बैठकीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. गावातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या समस्या महसूल अधिकाऱ्यांना अर्ज सादर केले. ఈరోజు కలవడ మండలంలో దేవపూర్ గ్రామంలో రెవెన్యూ సదస్సులో భాగంగా దేవపూర్ గ్రామంలో రెవెన్యూ సదస్సు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కావున దేవపూర్ ప్రజలు, దేవపూర్ రైతులు యొక్క భూ సమస్య ఏదైనా ఉన్నా రెవెన్యూ భూమి కానీ అటవీ భూమి కానీ ఏ సమస్య ఉన్నా విరాసత్ కానీ పార్టీషన్ కానీ ఏ సమస్య ఉన్నా రెవెన్యూ సదస్సులలో దరఖాస్తు సమర్పించి పరిష్కరించుకోవాలని కోరాలి. शास्त्रज्ञांनी सांगितले की बेला मंडळ केंद्रातील रयत वेदिकांमध्ये दर मंगळवारी रयत नेस्तम कार्यक्रम आयोजित केला आहे. ज्यामध्ये रयत वेदिकेमधील सर्व वैशिष्ट्यांसह ही VC स्थापित करण्यात आले आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना शास्त्रज्ञांशी समोरासमोर बैठका, आदर्श शेतकऱ्यांचे अनुभव आणि कृषी क्षेत्रातील नवीन नवकल्पनाची माहिती मिळेल. बेला मंडळांमधील सिरसन्ना, अवलपूर आणि कापसी B गावामधील रयत वेदिकांमध्ये रयत नेस्तम सुरू करण्यासाठी मंडळ अधिकाऱ्यांनी सर्व व्यवस्था केलेली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी क्षेत्रामध्ये काही शंका असल्यास किंवा सल्ल्याची आवश्यकता असल्यास दर मंगळवारी రైతు వేదిక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ होईल. మేమందరం పాటించి ఆయన్ని మంచి ముఖ్యమంత్రిగా సమన్వయం చేసుకొని గత జూన్ 2వ తారీఖు నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే చెప్పారు, మనం అన్నిటి రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ లక్ష్మణ్ కుమార్ గారికి, అలాగే గౌరవ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి గౌరవ ఈరోజు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 31 రైతు వేదికలను ఆన్లైన్ విధానంలో ఇనాగ్రేట్ చేస్తూ రైతు నేస్తం పేరుతో ఈరోజు అన్ని రైతు వేదికలలో ఈరోజు రైతు నేస్తం అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ రైతు నేస్తం కార్యక్రమం ద్వారా వివిధ పంటల గురించి శాస్త్రవేత్తలచే రైతులకు అవగాహన సదస్సు మరియు మంత్రులచే వారికి సందేశాన్ని, ముఖ్యమంత్రి గారి సందేశాన్ని అందరు రైతులకు ఇస్తూ ఈరోజు కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేరుగా అన్ని రైతు వేదికలలో ऑनलाइन द्वारा व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारा రైతులతో ముచ్చటించడం జరుగుతుంది. 21 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योगा दिन साजरा करण्यासाठी योग वॉकचे आयोजन करण्यात आले होते. 25 दिवसाच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून आदिलाबाद जिल्ह्यातील सोनाल मंडळ केंद्रात योगा वॉक आणि योगा दशक साजरा करण्यात आला होता. तर या हातात फलक घेऊन आणि योगाबद्दल घोषणा देत त्यांनी गावातील अनेक रस्त्यावरून रॅलीही काढली. ते म्हणाले की आयुष्य विभागामध्ये या योग रॅली आयोजित करणे हे आरोग्यासाठी चांगले असल्याने एक अतिशय शुभ घटना आहे आणि त्यांनी असे सुचवले की योगा हा दैनंदिन जीवनाचा एक भाग असावा आणि प्रत्येक घरामध्ये पोहोचलाही पाहिजे. ते म्हणाले की योगा हा प्राचीन संस्कृतीचा एक भाग आहे आणि योगा आणि प्राणायाम केल्याने केवळ आरोग्य सुधारत नाही तर स्मरणशक्ती देखील वाढते असे ते म्हणाले आणि तणावाच्या काळामध्ये ध्यान केल्याने मानसिक शांती मिळते. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ దశాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా ఆయుష్ విభాగంలో ఈ ర్యాలీ నిర్వహించడం చాలా సంతోషకరం. యోగా అనేటటువంటిది ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేసేటటువంటి అలవాటు. మన ప్రాచీన సంస్కృతిలో యోగా ఒక భాగం. అయితే యోగా కానీ ప్రాణాయామం కానీ ధ్యానం కానీ చేయడం ద్వారా ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. నిజ జీవితంలో అనేక ఒత్తిళ్లు ఉన్నటువంటి ఈ రోజుల్లో ఈ యోగాను ధ్యానాన్ని ప్రాణాయామంను మన జీవన విధానంలో భాగం చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి. యోగా అంటే ఆసనాలు అనేటువంటిది కాదు, కొద్దిసేపు ధ్యానం కూడా చేసుకోవచ్చు, ప్రాణాయామం కూడా చేసుకోవచ్చు. ప్రాణాయామం అంటే గాలిని పీల్చడం వదలడం వరకే అనుకుంటారు, కానీ సాధారణంగా మనం పీల్చున్నటువంటి గాలి ఊపిరితిత్తుల్లో పైభాగంలోకి వెళ్ళి మాత్రమే మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసింది. దీర్ఘ శ్వాసలు చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఊపిరితిత్తులో అడుగు భాగంలో ఉన్నటువంటి అల్వియోలై అనేటటువంటి ఒక పదార్థం ఉంటుంది, అది మండుతుంది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तेलंगणा मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू. बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची संधी. प्रजावणीमध्ये आलेले अर्जदार त्यांच्या समस्यांबद्दल अधिकाऱ्यांकडे अपील. एसपी म्हणतात की तुम्ही सायबर गुन्ह्याचा बळी असाल तर तुम्ही ताबडतोब 1930 मध्ये तक्रार दाखल करावी. पीडितांना लवकरच न्याय मिळेल असे आश्वासन. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. डीसीबी अध्यक्ष म्हणतात की विरोधी पक्ष काहीही करू शकत नसल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका करत आहे. कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये अड्डीभोजा रेड्डी यांनी सरकारवरील टीकेचे खंडन केले. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.